취업률은 계속 낮아지고 청년들은 취업의 높은 관문을 넘기 위해 학벌과 자격증 등 소위 스펙 쌓기에 몰두하면서 20대의 열정과 패기, 창의성은 도서관에 묻어두고 있다. 청년 실업은 비단 우리나라만의 문제가 아니다. 때문에 세계 각국은 일자리 창출과 새로운 성장 동력 확보를 위해 청년 스타트업에 대해 지원을 확대하고 있다. 창의적인 아이디어와 기술력만 있으면 소자본으로 막대한 부가가치를 창출할 수 있는 스타트업 시장이 전 세계적으로 뜨거워지고 있는 것이다. 스타트업은 혁신적 기술과 아이디어를 보유한 설립된 지 얼마 되지 않은 창업 기업을 말한다. 포괄적인 의미에서 그 스타트업이라는 자체는 벤처기의 범주 안에 들어간다고 얘기할 수가 있겠죠. 외국에서, 특히 미국에서 기업가 정신을 가진 젊은 사람들이 주로 그러한 새로운 아이디어나 아니면 기술력을 바탕으로다 지금 가지고 있는 고객의 문제, 시장의 문제를 획기적으로다가 변화시키고 새로운 산업으로다가 발전시키기 위해서 만들어진 게 창업입니다. 그런 창업을 통해서 얻는 이익은 뭐냐면은 미래에 대한 성장 동력을 확보하기 위함이고요. 부수적으로다가는 그런 고용의 문제를 창업을 통해서 해결하고자 하는데 그런 효과가 있기 때문에 지금 현재 세계, 우리나라를 포함해서 세계 각국 정부에서는 창업에 대해서 지대한 관심을 갖고 그쪽에 상당히 지원을 많이 하고 있는 게 현실입니다. 대규모 자금을 조달하기 이전 단계라는 점에서 벤처와 차이를 보이고 있는 스타트업. 그렇다면 현재 아시아권에서는 어떤 스타트업 업체들이 각광을 받고 있을까? 좁은 국토, 자원이나 고급 인력도 거의 없던 나라 싱가포르. 하지만 이제 싱가포르는 전 세계적인 무역 국가로서 외국인 투자가 총 투자의 70%를 차지하며 세계적 물류 허브로 자리 잡고 있다. 지금은 세계 5위의 외환 시장이자 탄탄한 금융의 중심지로 그 위상이 대단한 국가이지만 불과 10년 전만 해도 싱가포르 역시 엄청난 취업난으로 몸살을 앓았었다. I think, if you look at the evolution of nations, I can only speak of Malaysia and Singapore, which is very close. If you look at a young person in the 60s and the 70s, the best job to have is to work for the government. The government is already in place. The government continues to be very attractive, so young people always look towards working for the government or working for big companies. So if you are a bright young student and you graduate, you look for one of these companies. It's only when you can't get a place in these companies, then you look for some smaller companies to work for. 하지만 이제 싱가포르는 스타트업이 가장 활발하게 진행되고 있는 나라 중 하나이다. 또한 자국민뿐 아니라 외국인들의 창업도 늘면서 해외 자본이 싱가포르로 몰리고 있다. 회사 창립 7년째를 맞는 더블 헬릭스. 누구도 생각하지 못한 기발한 아이템으로 스타트업한 회사다. One of our partners is in the timber business. He has been for 20 or 30 years now. And he always had a problem about being able to know where the wood that he buys comes from. So that was the start of an idea of there's a market demand for companies to know where their wood comes from. And at the time, there was no real way to do that. So over the years, we built up a model and we built up an idea on how to verify timber products. And with the support of the Singapore government, we were able to establish this business, generate funding to help this business grow, and slowly expand overseas to the point where now today we are servicing customers all over the world. In the United States, Europe, Australia, Africa, China, and many other countries. 목재 조회를 한다는 아이디어는 어느 나라에서나 창업이 가능한 사업 아이템이다. 하지만 이들이 싱가포르에서 창업을 한 데는 그만한 이유가 있다. Singapore has developed a very conducive environment for startups. So on the one hand, for companies like us with a new idea, the government encourages
new ideas such as this to grow by providing expertise, providing funding and grants for business, for new product development. 아시아의 허브로서 지리적으로 중요한 위치에 있다는 것도 청년들이 싱가포르를 찾는 이유이기도 하다. 싱가포르 창의공항에서 시내 중심부를 향해 30여 분 달리면 도착하는 곳, 블록 71이다. 이곳은 싱가포르 스타트업의 중심으로서 영국, 인도, 태국 등 전 세계에서 온 벤처기업, 캐피털리스트, 창업보육센터 등 100여 개 업체가 상주하면서 활발하게 교류하고 있다. 블록 71은 스타트업 초기 창업자들에게 1년간 무상으로 자리를 제공해준다. 처음 테이블 하나로 시작한 1인 기업은 그 성과에 따라서 사무실 규모를 늘릴 수 있고 그에 따른 지원도 받을 수 있다. 스타트업의 분야는 넓다. 현재는 IT 관련 기업이 많은 게 사실이지만 톡톡 튀는 아이디어의 제조업으로 승부를 보는 경우도 있다. There are two functions of this place. One is to be an incubator, and another one is basically to be a co-working space. So it allows startups to operate here at very low rent. The benefits, besides the low rent, I get access to prototyping or manufacturing equipment. 블록 71은 스타트업의 아이디어를 성장시키는 장소이자 초기 스타트업 창업자들을 위한 프로그램인 것이다. 또한 블록 71은 멘토링과 비즈니스 컨설팅, 벤처 투자를 얻기 위한 피칭 세션, 각종 세미나와 네트워킹 모임 등 매주 3개에서 5가지 이벤트를 진행한다. 블록 71을 유명하게 만든 또 다른 존재는 스타트업 엑셀러레이팅 프로그램 JFDI다. JFDI 역시 스타트업과 관련된 멤버, 엑셀러레이터, 투자자들을 모두 만날 수 있으며 지금까지 40개의 스타트업을 키워냈다. JFDI is a startup accelerator. We are Singapore's oldest startup accelerator. We've been around for 3 years now, and in that time we have accelerated 38 startups, and we're about to bring in another 10 or so in the next 3 months. So typically a startup comes to us with an idea. They've got a promising team of people who can build product and write code and do graphic design for web design and mobile app design. And they want to build a company. And so we help them with their idea. We work with them on talking to customers. We teach them how to build software in a scalable way. And at the end of it, they go on stage. On demo day, they present in front of over 100 investors. And usually, more than half of our teams are able to raise more than $500,000. So in the last 3 years, we've produced a total of $36 million worth of companies, if you look at market cap. These are very small companies, but we've invested $500,000 into these teams ourselves as JFDI, and our investment has gone up 3 or 4 times. JFDI의 마스코트는 개구리이다. 많은 동물 중에 개구리를 마스코트로 선택한 이유는 무엇일까? This is our mascot. This is Smoochie. And Smoochie likes being in interviews. So there is a story of the frog in the well who looked up at the sky. And he thought that the well was very big. But until the turtle came along and said there's this thing called the ocean, the frog only knew about the well. And so sometimes we like to think that first-time entrepreneurs have a lot to learn, and they're a little bit like the frog in the well, and it's our job to come along and be the turtle to tell them about the bigger world outside. 블록 71에서는 한국에서 온 스타트업 기업도 만날 수 있다. 한국의 스타트업 기업이 싱가포르에 진출해 있는 것이다. VCNC는 연인들을 위한 둘만의 온라인 비밀 공간이라는 캐치프레이즈로 서비스를 시작했다. 공개 SNS가 대세이던 시기에 폐쇄형 SNS는 화제가 됐고 한국을 비롯해 미국과 일본의 유명 벤처 캐피털로부터 40억 원이 넘는 투자를 받았다. 첫 번째로는 이제 이런 공간을 굉장히 좀 저희 입장에서는 굉장히 저렴하게 사용할 수 있다는 것과 그리고 네트워크를 굉장히 잘 할 수 있다는 것, 편리하게. 그리고 2층에 가보셨으면 알겠지만 이제 모든 게 다 세팅이 되어 있기 때문에
저희 같은 소규모 스타트업한테는 굉장히 좀 좋은 것 같습니다. 싱가포르는 영어를 기본으로 사용하고 세계 각국의 인재들을 만날 수 있기 때문에 필요한 인력을 구하는 것이 어렵지 않은 스타트업을 하기에 좋은 조건인 것이다. 일단 저는 도전하는 건 굉장히 좋다고 생각을 하고요. 그리고 특히 한국 같은 경우 지금 그 대학생들의 진로가 굉장히 조금 어떻게 보면 한정되어 있는 것 같은데 특히 요즘에 그런 스타트업 붐 같은 걸 보면서 굉장히 많은 사람들이 좀 더 이 자극을 받고 또 기업가 정신 같은 걸 많이 살려서 그 나중에 이제 우리나라 경제를 좀 더 잘 일으키는 그런 저력을 보여줬으면 좋겠고요. 대신 이제 하다 보면 굉장히 어려울 수밖에 없거든요. 상상한 것보다 더 힘들는데 그때 그런 어려움을 끈질기게 이겨나가는 법은 한번 부딪히면서 배워야 될 것 같습니다. 싱가포르 탄종 파가로드에 위치한 2359 미디어. 2359 미디어는 남들보다 1분 빠른 서비스를 한다는 철학으로 모바일 미디어 컨설팅을 하는 회사이다. 모바일 앱 론칭도 도와주기도 하는데 글로벌 통신업체와 싱가포르 최대 언론 그룹이 이 회사의 주 고객이다. 이 회사를 세운 왕홍팅. 그는 4년 전 싱가포르 국립대 재학때 무작정 창업교육센터의 빈 책상을 찾아 아이디어를 키웠다. 당시 모바일 앱이 신흥시장으로 떠오르고 있었기 때문이다. When we started the company and we told everyone that mobile will be first, your phones, your tablets are going to be the main device that consumers use. A lot of people, at least in Singapore, didn't quite believe in us. They thought that it was just a passing fad. Nobody's going to use this thing. 그는 젊은 인재로서 좋은 취직의 기회보다는 도전을 택했다. Becoming bigger, what was clear to me was that the mobile revolution was going to be as big as the dot-com revolution was previously. So when we saw the opportunity, we were like, hey, these type of opportunities don't come that often. Even though we may take a risk of not working for a bigger company, it is okay because it is something that it's an opportunity not to be missed. 현실에 안주하지 않고 꿈을 향해 도전한 결과 지난해 약 13억에 불과하던 매출은 올 상반기에만 약 50억 원을 넘어서며 탄탄한 기업으로 성장하고 있다. 한적한 동네의 주택가, 창업교육센터가 아닌 자신의 집에서 꿈을 향해 달리는 젊은이가 있다. 그 주인공은 린. 영화를 좋아하는 재기발랄한 청년이다. 회사 이름도 영화 아이언맨에서 따왔다. In the local context, we are a system integrator. We focus in areas mainly like web development as well as enterprise resource planning. And we also do standalone web apps. So these are like customized solutions that clients will need within their business operations. So we're a local team and we have all competencies done in the company itself. So in the world of system integrators, there are a lot of different types of players. We are the type that focus niche into process building and business process enhancements. 린은 미국을 대표하는 투자은행인 모건 스탠리와 최고의 기업으로 각광받는 애플에서 일했다. 하지만 그는 미래가 보장되는 기업에서 안주하지 않았다. Before we started the business, we were actually colleagues in a very huge company. While the work that we did was very impressive and very amazing, coincidentally, we both felt that we wanted to do something that belongs to ourselves. Of course, besides that, we each have our own dream behind the company. Personally, for myself, I would like to enhance people's life, get them to be in a working environment that is different, so that they'll be happy coming to work, they like what they are doing. 시간과 장소에 구애받지 않고 집중할 수 있는 최고의 공간인 집에서 시작한 린의 자비스 인더스트리스. 그는 도전과 모험을 즐기면서 성공할 준비를 하고 있다. The Singapore government has been very active in helping business in our industry, and that actually formed a big part of a foundation for us to start to build our business. And as the market is already very mature,
it wasn't that difficult for us to conceptualize the idea and design our products and services through the help of the government's subsidiaries and grants and aids to push our products and services to the market. I believe that failure comes in a lot of factors that, like when a baby walks, a baby crawls, there's fear of falling down. So I think everyone goes through this phase. So for me personally, I feel, I don't feel fear, I feel excited to do this every day, to do this for the next 100 years, where my passion is so strong that in doing IT, so I can do this every single day. I started doing this since when I was age of 14. I've been trying to grow this business bigger. 싱가포르 스타트업의 기초가 되고 있는 기업가 정신센터. 이곳은 싱가포르 내 여러 대학에서 운영되는데 이들 센터에 대한 투자금 지원은 국립연구재단인 NRF에서 담당한다. 스티브 잡스나 마크 저커버그 같은 인재를 만드는 것을 지향하고 있다. The National Research Foundation is the agency that coordinates, drives, and plans for research and development in the whole of Singapore. We were just started in 2006, very recently. But the whole history of science and technology in Singapore is not too long. In reality, we invested in science and technology heavily only from 1991. So the history of science and technology taking root in Singapore is only about 23 years. And in the course of the development, we have invested in our universities, we have invested in building research institutes. And in the year 2006, it was decided that, we need an organization to coordinate, the activities in a much more holistic and a much more coherent manner. So in short, the National Research Foundation was set up, and its key role is actually to develop policies, to develop strategies, and also to develop governance structure for the management of research in Singapore, as well as to fund and drive research in strategic directions. Right? So in doing so, what we hope to do is to be able to ensure that we make the best use of every research dollar that we have. 창조 경제의 일환으로 정부의 지원이 늘어가는 가운데 우리나라에서도 외국과 마찬가지로 스타트업 기업이 늘어나고 있다. 청년 실업의 돌파구가 되고 있는 스타트업. 현재 우리나라의 스타트업은 개혁을 맞이하고 있다. 지금까지는 단발성 아이디어를 기반으로 스타트업을 했다면 이제는 원천 기술 개발을 통해 새로운 서비스를 내놓는 이른바 기술 기반 스타트업이 급부상하고 있는 것이다. 최근 급성장 중인 부동산 앱 다방. 다방은 스마트폰을 이용한 전월세 검색 애플리케이션이다. 공인중개사가 매물을 홍보하는 광고 플랫폼이자 개인 간의 직거래가 가능하게 한 서비스인 것이다. 일단 다방은 이제 국내 최초로 이제 스마트폰을 이용해서 이제 위치 기반과 이제 스마트폰의 카메라를 이용해서 이제 방을 직접 찍어서 올릴 수 있는 이제 국내 최초의 플랫폼이었고요. 기존에 있었던 방식으로 원룸이나 오피스텔 구할 때 항상 그 허위 매물이라든지 이제 실사진이 아니라든지 이제 이런 식으로 이제 그 원룸을 제대로 찾을 수 있는 매체가 부족했어요. 그동안 있었던 거는 뭐 카페라든지 이제 인터넷 사이트들이었지만 다 이제 허위 매물과 이제 이러한 문제들이 많았었는데 그러다가 이제 저희가 방을 구하다가 이제 아무래도 이런 방을 구할 수 있는 어플이 실제로 존재하면은 이것이 좋지 않을까 싶어갖고. 주요 유저층은 20, 30대 젊은 직장인 및 대학생들이다. 실사진, 매물 위치, 시가격 정보를 제공하기 때문에 유저가 스마트폰으로 방을 미리 검색하고 공인중개사 및 집주인을 만나기 때문에 방을 구하러 다닐 때의 발품 파는 노력과 시간을 많이 절약할 수 있다. 창업 쪽에 어려웠던 점들 많이 있죠. 그래서 일단은 뭐 자본금으로 이제 어려웠던 때도 있었고, 그리고 이제 처음에 이제 그 필요한 인원들이 다 없어서 어려웠던 적도 있었고. 방을 구할 때 겪는 어려움을 편리하게 바꾼 다방. 창업 초기에 자금 확보 등 어려움도 많았지만 지금은 자리를 잡아가는 선두업체로서 스타트업 동료를 위해 정부의 정책적인 지원이 필요하다고 말한다. 저희가 일단 받은 거는 이제 벤처에 대한 세금 감면이 이제 꽤 크고요.
그리고 이제 또 저희가 이제 광고를 할 때 이제 예를 들어서 그 공중파 방송이라든지 라디오라든지 이제 이런 데서 이제 상당히 큰 할인 폭이 있습니다. 그리고 이제 창직 인턴이라고 해서 이제 그 인턴을 뽑을 경우에 거기에 대한 50%의 자본금을 이제 해주는 그런 혜택이 있습니다. 국내 스타트업의 창업 생태계는 창업 선진국인 미국이나 이스라엘에 비해 개선해야 할 점이 많다. 미국에서 실업률이 매년 올라가자 오바마 대통령이 창업의 걸림돌을 줄이는 스타트업 아메리카 정책을 통해 창업의 길을 열어준 것은 좋은 본보기다. 창업을 하는 데 있어가지고 실패를 용인하는 그러한 그 제도를 갖다가 바꿔주고 여태까지는 그런 게 굉장히 제약이 돼 있기 때문에 내가 만약에 창업을 해서 실패를 하면은 나는 신용불량자가 돼가지고 사회생활 하기가 굉장히 어려웠거든요. 그러한 뭐 제도를 갖다 좀 많이 좀 바꿔주고 있고요. 그래서 그 사람들이 마음 놓고 창업을 할 수 있게끔 할 수 있고, 그 다음에 그 외부의 환경하고에 접목을 시켜서 이거는 창업이라는 자체가 우리나라 작은 시장만 가지고는 안 되는 거거든요. 결국은 외부 시장, 외국 시장, 글로벌 시장을 갖다가 우리가 확대를 해야 되기 때문에 글로벌 시장을 갖다 나갈 수 있는 그런 그 환경을 갖다가 조성을 해주고, 또한 이 사람들에게 필요한 자금이 투여될 수 있게끔 그런 펀드도 많이 조성해주고, 그래서 전반적으로다가 창업을 갖다가 확산시키고 성장시키고 육성시키는 쪽에 정부가 굉장히 많은 그런 그 지원과 그다음에 그 관심을 가지고 지금 뭐 지원해주고 있다, 그렇게 보면 되겠습니다. 최근 두각을 나타내고 있는 모바일 사진관 레드바나나. 레드바나나의 이자연 대표는 스마트 벤처 창업학교 1기 출신으로 벤처 신화에 도전하고 있다. 셀카봉이 인기를 모을 정도로 셀카는 이제 현대인의 필수 아이템이 됐다. 그러나 여권이나 신분증 등 정작 필요한 데에는 셀카 사진을 사용할 수 없어 비싼 돈을 주고 사진관에 가는 게 현실이다. 이런 현실적인 문제에서 아이디어를 착안한 것이 레드바나나이다. 레드바나나는 2013년 11월 13일에 창업을 했고요. 스마트폰 증명사진이라고 해서 고객이 사진관에 가지 않아도 스마트폰으로 사진을 찍어서 여권, 운전면허, 주민등록증과 같은 사진을 집에서 편리하게 받아볼 수 있는 포켓스튜디오라는 서비스를 하고 있는 회사입니다. 포켓스튜디오 레드바나나는 최근 입소문이 나며 이용자들이 빠르게 늘고 있다. 앱 다운로드는 9월 현재 14만 건이나 되며 사진 출력 주문도 월 1000건 이상이다. 이런 성과에 힘입어 대한민국 모바일 앱 어워드 2014 5월 이달의 으뜸 앱에 선정되기도 했다. 일단 제일 큰 거는 사실 스타트업이 다 없잖아요. 사람도 없고 돈도 없고 공간도 없고. 근데 이제 그런 거에 대해서 뒷받침을 해줄 수 있는 공간과 자금에 대한 지원이 일단 제일 크고요. 또 이제 제가 대학생일 때 창업을 준비했다 보니까 그런 걸 잘 몰랐는데 마케팅부터 세무, 법률, 경영에 대한 전반적인 거에 대한 강의도 한 두어 달에 걸쳐서 계속 진행이 됐거든요. 그래서 그런 거에 대해서도 공부를 많이 할 수 있는 기회가 됐습니다. 또 이제 멘토링도 사실 좀 잘 돼 있었던 것 같아요. 1:1 멘토링 해가지고 지금 현업에 종사하시던 분들과 이렇게 1:1로 만나면서 사업에 대해서 나누고 조언받고 이런 자리들이 많았었거든요. 그래서 그분들 중에 이제 아직도 연락하는 분도 있고, 네, 전반적으로 도움을 많이 받았었어요. 국내 스타트업 업체 수는 약 6만 8천여 개, 지원액도 2013년 기준 1,200달러가 넘는다. 하지만 5년 이상 유지되는 기업은 33%, 100억 이상 수익을 내려면 평균 15년의 시간이 걸린다. 그렇기 때문에 스타트업 창업 초기, 전문적인 교육과 지원이 필요하다. 이런 이유로 유수의 각 대학마다 창업보육센터를 운영해 체계적인 교육과 지원을 하고 있다. 동국대도 1999년도부터 창업 지원을 시작해 중소기업청 창업선도대학으로서 우수한 사업성을 인정받아 25억 원의 정부 지원금을 받았다. 창업 강좌를 제공하고 있고요. 그래서 창업 강좌는 저희가 이제 특화된 저희 학교만의 그 프로그램이 있습니다. 그래서 창업 강좌를 저희가 많이 오픈을 해놓고 거기에 맞춰서 저희 학교 학생들이 많이 들을 수 있는 교양과 전공 그리고 대학원 과정까지 다양한 선택의 폭을 가지면서 학생들에게 제공을 하려고 하고 있고요. 그리고 동아리 같은 경우에는
저희가 동아리에서 창업을 이끌어내는 것이 저희가 목표거든요. 그래서 동아리로부터 창업을 이끌어내기 위해서 걔네들이 필요한 여러 가지 마케팅이라든가 그리고 재정적인 지원이라든가 그리고 이제 공간적인 지원 그리고 이제 여러 가지 제도적 지원들을 저희가 거의 학생들에게 해주고 있습니다. 현재 동국대 창업보육센터에는 20개 업체가 입주해 있다. 또한 참신한 아이디어를 가진 대학생 창업을 지원하기 위해 동아리를 발굴하고 아이템 기획, 제작비, 운영비, 동아리 활동 공간을 지원하고 있다. 현재 16개의 창업 동아리가 활발하게 활동 중이다. 창업 동아리 중 주목할 만한 성과를 보이고 있는 코리아 베이스볼 매니지먼트. 아마추어 야구 매니지먼트 서비스 플랫폼을 운영하고 있는데 2014 창업 아이템 사업화 지원 사업에 선정됐다. 초등학교 때부터 대학교 때까지 제가 야구 선수였거든요. 그래갖고 야구를 하면서 느꼈던 점, 엘리트 스포츠 시장에 지금 현재 문제점들을 해결하기 위해서 그 아마추어 엘리트 스포츠 선수 관리 솔루션을 만들고 있습니다. 그거를 어플리케이션을 통해서 선수와 학부모, 코칭 스태프들이 좀 더 효율적으로 커뮤니케이션하고 뭐 자세 분석이라든가 아니면 뭐 기록 관리라든가 이런 모든 것들을 한 번에 할 수 있게 저희가 어플리케이션을 만들고 있습니다. 동국대에서는 학생 지원 프로그램의 일환으로 창업 아이템을 사업화하는 데 도움을 주고 있다. 유망한 아이템을 선발해 정부 지원금을 최대 7천만 원 지원하는 것이다. 제가 지금 3번째 창업이거든요, 지금이. 그래서 첫 번째랑 두 번째 창업할 때는 정부 지원이나 이런 것도 이런 제도도 잘 몰라가지고 다 제가 자본 조달 다 하고 해서 막 창업을 좀 힘들게 했었는데 근데 이제 또 그런 노하우가 쌓이다 보니까 지금 이제 3번째 창업에는 뭐 학교에서 지원도 많이 받고 있고 그리고 정부에서도 지원 많이 받고 있고 좀 편하게 창업하고 있는 것 같습니다. 2013년 본격 사업을 시작한 아텍랩은 무대 영상 연출, 미디어 파사드, 전시 영상, 미디어 퍼포먼스, 홀로그램 미디어 등을 제작하고 있는 회사이다. 저희 팀원들이 저를 제외하고는 예대 출신이거나 아니면 영상 쪽을 준비를 계속 해왔거든요. 저도 그쪽에 관심이 많았고 이 미디어 아트라는 아이템 자체가 해외에서는 요즘에는 굉장히 활용이 많이 되고 있어요. 근데 한국에서는 그런 활용이 적고 그리고 대기업 위주로만 조금 되고 있어서 그런 점에서 저희가 좀 착안을 해가지고 한국에 좀 도입을 하자라는 내용으로 그래서 아이템을 준비를 하게 되었습니다. 다양한 문화 콘텐츠 시장은 블루오션이다. 새로운 블루오션 시장에서 성공적으로 자리 잡기 위해 아텍랩은 자신만의 콘텐츠 개발에 전력을 쏟고 있다. 처음에 이제 멤버들이 모이고 그리고 아이템을 준비를 해서 창업을 하자고 했을 때 당연히 사업을 하려면 사업장이 필요하고 그리고 자금이 필요한데 그런 면을 이제 저는 동국대학교에서 지원을 많이 해주기 때문에 저희가 창업 동아리뿐만 아니라 뭐 창업 리그도 받았고 그리고 정부에서도 창업 지원금을 많이 받아서 그런 문제점들을 해결을 했습니다. 미래 성장 동력 발굴을 위해서 전 세계가 지금 혈안이 되고 있습니다. 미국 같은 경우는 오바마 대통령이 스타트업 아메리카라는 이니셔티브를 가지고 지금 현재 그 창업에 대해서 굉장히 많은 지원과 노력을 아끼지 않고 있고요. 대한민국 정부에서도 미래 성장 동력을 위해서 창조경제의 일환으로서 이러한 중요한 위치를 차지하고 있는 게 바로 창업 분야입니다. 또한 지금 현재 상당히 선진국의 대열에 있는 나라들 중에서도 예를 들어서 영국이라든가 아니면은 뭐 불란서라든가 아니면은 캐나다, 일본, 그다음에 싱가포르, 핀란드, 이스라엘 같은 나라들도 이거 창업 열기에 편승해서 상당히 적극적으로 다 정부 지원 내지 민간 쪽에서 활동이 대단합니다. 중국 정부 또한 대단한 그런 열풍을 가지고 있고요. 그래서 이거는 조금 전에 말씀드렸다시피 하나의 유행이 아닌 미래 성장 동력 발굴을 위해서 필요한 그런 사항이다. 그렇게 이해하시면 되겠습니다. 지구상에서 가장 넓은 시장으로 무한한 가능성을 지닌 나라 중국은 매년 7%의 경제 성장을 하며 G2 강국으로 급부상했다. 确实，中国呢近些年来经济发展确实非常迅速。然后呢，其实这里面呢，比如说工农业啊，特别是最近几年啊，服务业有一个快速的增长。在2012年的话呢，是在8%左右。那经过呢就是查询，通过一些公开的资料的话，那2013年在16%左右。
还是有了一个比较大的增长。我认为有2个方面，一个改革，因为什么发展速度快？其中就旧的体制改革，带来新的动力，带来新的生机，解放的人力资源，所以使各方面的经济往上崛起。 하지만 중국 시장도 핑크빛 미래만 있는 것은 아니다. 중국에서도 청년 실업은 큰 문제인 것이다. 2013年的话呢，整个大学毕业生的数量是在700万左右。那今年2014年呢，数字应该也不会低于这个数字。经过统计的话呢，是80%的大学生都有创业的意愿，都想创业。但是呢，真正去动手去实践的，可能大约是在4.2%。但是呢，如果最终能够成功的，可能是1%，甚至比这个数字还要再低一些。 중국에서도 취업에만 연연해야 하는 것이 아니라 전공을 살리고 꿈을 이루기 위해 스타트업에 도전하는 젊은이들이 늘고 있다. 중국의 실리콘밸리라 불리는 중관추는 입주 기업만 2만여 개, 연간 총 매출 4,200억 달러, 벤처 투자 규모만도 6조 3천여억 원에 이르는 거대한 벤처밸리이다. 중국 전체 벤처 투자금의 3분의 1이 중관춘으로 몰려들면서 창업, 투자, 상장 및 대기업으로 도약, 재투자로 이어지는 창업 생태계의 핏줄이 선순환을 이루고 있다. 이날도 중관춘에는 고액의 투자 협약식이 이뤄졌다. 我们的宗旨是，就是我们的策略是价值加成长性，因为这公司必须要有价值，然后加上高成长性，这样一个结合的公司，才是我们一个很好的标的。标的的意思就是我们的一个初选的一个目标。 1, 2인 기업으로서 성공의 초석을 다지고 있는 중관춘의 수많은 도전자들. 이들 각자가 중국의 빌 게이츠, 스티브 잡스가 되기 위해 노력 중이다. 중관춘에서 여행 사이트를 운영하고 있는 류 텅페이 씨 역시 이곳에서 혜택을 받고 있다. 인큐베이션이 완전 대학생들한테는 공짜예요. 그래서 신청만 하면 합격만 한다면 여기 한 5가지 자리가 제공해 줄 수 있거든요. 그리고 외국인 유학생들한테는 1년에서 4월하고 10월 달에 한 두 번을 그 지원금 중국 돈으로 10만 원 제공을 해요. 한국에서 대학교 대학교 졸업증만 있으면 인증을 받으면 여기서 신청할 수 있어요. 류 텅페이는 한 해에 약 6억 매출을 올리고 있는 여행 사이트를 운영하고 있다. 한국에서 대학을 다니면서 아이디어를 얻었다. 다른 여행사 하는 일은 패키지 여행만 하고 있거든요. 저희는 하는 일은 20대나 30대 젊은 층을 대상으로 한국에 예를 들면 호텔 하나, 티켓 하나씩 저희가 손님들한테 스스로 고를 수 있게 자유여행 중점을 두고 한 것 같아요. 중국의 많은 관광 자원을 활용한 여행 사업은 스타트업 창업 아이템으로 큰 인기를 얻고 있다. 저는 한국에서 대학교 다니면서 주변 친구들이나 가족분들이 항상 저한테 물어봤어요. 한국에 여행을 가려면 이게 단체 여행 말고 또 어떤 방법이 더 있느냐라고 물어봤는데 사실 저도 조사를 봤는데 단체 패키지 말고 다른 젊은 사람들이 좀 잘 적응할 수 있는 여행 방법이 없다. 그래서 자유여행 쪽에 한국 자유여행 쪽에 이 아이템을 가지고 창업을 했습니다. 中国的旅游产业经过30多年发展以后，应该说已经取得了非常大的成就。那么随着中国社会经济的发展，中国的旅游产业会有非常好的这样一个光明的未来。 2009년 북경 물자대학을 졸업하고 스타트업 창업에 나선 짱원롱 씨 역시 여행 사이트를 운영 중이다. 중국에서도 주 5일 근무제로 주말 레저에 관심이 높아지자 짱원롱 씨는 주말 여행에 포커스를 맞췄다. 首先呢，一开始是几个大学宿舍的几个同学一块儿，先是从这个最基础的为学生的一些校园市场开始做的，然后逐步的在老师以及
外面一些企业的指导之下，我们开始注册公司，然后开始这个走上正式的这种创业环境。前期呢也遇到一些很多的创业困难，但是经过多方的校园以及企业的一些指导，我们逐步的走上了一些走上正轨的这种创业的道路。一开始呢，主要是围绕学生市场做一些校园传媒的一些工作。那再后来呢，是做的一些围绕学生市场的一个旅游的项目，然后从此注册了一个旅行社，然后进入这个旅游行业，这样。 장원롱 씨 회사의 여행 상품 이름은 주말의 어디가이다. 이름에서 알 수 있다시피 주말을 이용해 여행할 수 있는 북경 인근의 여행지를 주로 다룬다. 第一个呢，就是这个市场规模比较大，因为随着这个人们的这个经济水平的提高，还有对周末去哪玩这样一个问题的解决，我觉得这个市场规模比较大，所以说选择这个方面。第二方面呢，也是个人的性格是觉得比较愛好旅游，比较喜欢旅游，然后就围绕这样的一个兴趣来做的创业项目。 중국도 싱가포르와 마찬가지로 대학에서 보육센터를 운영한다. 2013년 10월에 칭화대에서 설립한 X랩은 미래지향적인 창조의 의미를 지니고 있다. X는 인문학과 과학, 문과와 이과 등 또한 서로 다른 학문의 융합을 의미한다. 이곳에서도 많은 젊은이들이 다양한 아이디어로 무장한 스타트업 창업을 준비하고 있다. 26세의 위즈팡 역시 이곳에서 스타트업을 시작했다. 我们公司目前提供的是欧洲旅游的攻略、资讯、折扣和背后的一些小故事。目前主要是运营微信平台和官方网站。微信平台的话，目前大概有1万的粉丝，大致上是这样。 북경 임업대학 재학 중 스위스 교환학생으로 갔을 때 사업 아이템 구상을 했고 2013년 자신의 경험을 살려 회사를 창업했다. 最一开始的话，应该会是方向上的一个困难，我们需要去摸索怎样的一个方向会是一个合适的方向，那么就需要一些调研。第二呢，就是组建团队的困难，因为我没有钱，我怎么去组建一个合适的团队？这个团队不仅仅是要以一种员工的心态，更应该的是一种共同奋斗的心态。第三个难点应该是在于资金方面，因为我个人没有工作经验。 那么我没有相关的积累，然后去找投资人也比较困难。我觉得最困难的一点还是对于内心，你是否很笃定这件事情一定能够成功，遇到事情是否能够去克服，我觉得这个是最难的。 창업한 지 채 1년이 되지 않았으나 벌써 많은 고객을 유치하며 성공 가도를 달리고 있다. 其实我们那1万多个粉丝是这3个月积累的，因为我们的微信是从6月份才开始做的。 所以也不是说从去年开始累积，就是说其实只是3个月的时间累积了1万多的粉丝，其实这并不算特别多，一个原因是呢，就是我们之所以能累积一定的用户，是因为我觉得我们的攻略是写得很详细的，然后我们第二点是我们的就是我们是有欧洲的达人给我们提供相关的资讯，这是非常专业的。 第三，我们很用心的在做这件事情，我们的图片是非常精致的，我们的结构是非常清晰的。第四的话呢，我们就是有一些用户的互动，我们会给用户进行背后的一个答疑，然后按照用户的需求去做一些事情。第5个的话呢，我们有非常强大的一个CTO， 就是一个技术人员在帮助我们做后台的一个数据库的整合。那么用户在其他的平台可能只能接收资讯，但是在我们的平台可以有背后有10几万的景点的数据做一个支撑，用户可以随时随地查攻略，这是我们和别人不一样的地方。 관광과 여행이 스타트업 창업 아이템으로 인기를 얻자 북경 제2외국어대학교 관광대학에서는 관광 및 여행 관련 스타트업 창업에 적극 지원을 하고 있다. 전공과 스타트업이 자연스럽게 연계되자 학생들은 취업에 대해 불안해하기보다 사업 아이템 찾기에 주력한다. 我们在这个校园的这个管理当中，其实作为老师也会有很多的机会去帮助学生去进行创业前的准备。比如说我们在课堂上会有一些模拟实验，
这样的一个过程，就是让学生在课堂上以这种公司的创业者的角度去实际去操作一些项目，然后做一些这样的案例，那么来让学生独立的进行思考。这样的模拟课堂，我们在几乎是这个实践课的每一堂课上都会出现。在校园当中，我们还会协助学生去参加一些创业的比赛，包括学校层面和这个北京甚至全国层面的创业大赛。那么让学生在竞技过程中能够去积累一些这个创业的这种知识和能力。我们还有一些独特的一些培训的方式，比如说在我们学院当中有一些我们叫做导师制，就是一个导师会特别的指导一组的学生，那么在私底下的交流当中，我们也会把学生的一些创业的想法、一些 idea 进行梳理，然后帮助他们去整理。我想创业更多的方式，我们还是会希望鼓励学生能够真正的投入到社会的工作和实践当中。所以由于这个原因，我们会经常的协助学生去做一些社会的实践、实习这样的一些工作。那么我们学校也会跟很多社会上的一些公司、企业和基地进行合作，那么提供了很多的实习就业的机会给学生。所以通过以上的这种几种方式，我们希望在学校的这个教育当中，就能够给学生提供一些实际创业的一种模拟的环境，让他们能够在真正的步入社会之前，能够感受到这样的一种创业的这个流程和创业的氛围。那这是刚才就是我就说到的那个学校的话呢，对于就是对于创业上，在政策上的话呢，既会给予资金的直接支持，同时呢也会给予就是我们所说到的相应的其他的一些补助。那么我们就是会把创业的活动和刚才我说，就是我们会把创业的活动呢，会和爱心啊、慈善呐、等等这些活动呢，给它有机的结合起来，既培养学生的创新创业的能力，同时呢又培养学生这样的对商业的伦理和社会的责任感。 미래가 불투명하기 때문에 더 노력하고 두려움은 있지만 도전을 포기하지 않는 아시아의 젊은이들은 모두 입을 모아 이렇게 말한다. Just do it. Just do it. 도전해라. 그리고 빨리 뭐 이거 잘못해도 상관이 없다. 어차피 그 아프니까 천천히니까 그래서 빨리 시도해보는 게 중요하다고 생각해요. 청년 실업률 해결은 취업만이 정답이 아니다. 정부의 적극적인 지원으로 스타트업이 아시아 전역에서 인기를 끌고 있는 요즘, 취업으로 안정만 찾으려 하지 말고 혁신적인 아이디어와 꿈이 있다면 실패를 두려워하지 않는 도전 정신으로 과감한 도전이 필요하다. 아시아의 젊은이여, Just Do It.